Welcome back to the physics video classes. In the last class we discussed some concepts regarding the NEET JEE CET. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ Q1 and Q2 separated by a distance r is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square. This is the force between the 2 point charges. For example, ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದ್ರ ಬದಲು there is a multiple charges. Say for example Q1, there are Q2, Q3, Q4. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 4 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ Q1 ಮೇಲೆ Q2, Q3, Q4 ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ Q1 by Q2, Q3 and Q4. They are separated by separated by distance R1. This one is separated by distance R2. This one is separated by distance R3. ಈಗ ನೋಡಿ force experienced by charge Q2 on Q1 experienced by Q2 on Q1 is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by distance ಎಷ್ಟಿದೆ R1 square. This is the force experienced by Q2 on Q1. Similarly, force experienced by Q3 on Q1. Q3 on Q1 is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 divided by R2. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ Q3 ಆನ್ Q1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ force experienced by Q4 on Q1 is 1 divided by 4 pi epsilon naught Q4 Q1 divided by distance R3. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ Q1 by on Q1 by Q2 Q3 Q4 is given by the superposition principle. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ on Q1 due to Q2 Q3 is the vector sum of the forces experienced by the individual charges. ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಚಾರ್ಜು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಚಾರ್ಜು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಈ ಚಾರ್ಜು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ 2-1. ದ ಫೋರ್ಸ್ 2-1 is experienced by Q2 on Q1 plus similarly F31 plus F41. This is the vector sum, not algebraic sum. This is the vector sum. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R1 square plus 1 by 4 pi epsilon naught Q2 Q3 divided by Q3 not Q2 Q1 Q2 R2 square plus 1 by 4 pi epsilon naught Q4 Q1 divided by R3 square. This is square of the distance. So that R3 square R2 square. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 1 by 4 pi epsilon naught Q1 ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Q2 divided by R1 square plus Q2 this is Q3 divided by R2 square plus Q4 divided by R3 square. Therefore, this is the force experienced Q1 Q2 Q1 Q3 Q4 Q1 or Q1 Q4. So that Q1 ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು 1 by 4 pi epsilon naught ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ remaining will be Q2 divided by R1 square plus Q3 divided by R2 square plus Q4 divided by R3 square. This is the net force experienced by these three charges on the charge Q1. This is very important result regarding the superposition principle. So many times in your examination CET ಆಗಿರ್ಬೋದು, NEET ಆಗಿರ್ಬೋದು, JEE ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೂಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನಾವು ಈಗ 2 3 4 ಇದೆ ಅಂದರೆ 3 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Q4 Q3 Qn ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಗಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದೇ ರೂಲ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ. Say for example, this is the point origin,
let this is the A vector, this is the B vector, makes an angle theta angle. The resultant vector is drawn from the same point of the diagonal of the parallelogram. The resultant of the magnitude, that is the magnitude of the resultant vector, is given by square root of the magnitude of A, say A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the magnitude of the resultant vector when the two vectors make an angle theta degree. For example, theta is equal to 0 degree. Theta is equal to 0 degree in the sense A vector ಮತ್ತು B vector ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. A vector ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ A vector, ದಿಸ್ ಇಸ್ B vector. ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ನಡುವೆ 0 ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ 1, 2AB ಆಗುತ್ತೆ. A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, A ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಅವೆರಡದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದ್ರ ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ two vectors are anti-parallel to each other or opposite to each other. Resultant magnitude means magnitude of the resultant vector is given by A minus B. Magnitude of the resultant vector we can write it as A minus B depending upon the magnitude of A and B. If it is B is greater, B minus A. If it is A is greater, A minus B. If theta is equal to 90 degree idde ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, A ವೆಕ್ಟರು ಹೀಗಿದ್ದು ಬಿ ವೆಕ್ಟರು ಹೀಗಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಚರ್, ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಚರ್. ಕಾಸ್ 90 is 0 into anything will be 0, remaining will be magnitude of the resultant vector is A square plus B square, square root of A square plus B square. ಈ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಇವನ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜು ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜು ಕ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ಆರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನ ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ F1 ಫೋರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ F2. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ F1. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ F2. ನೋಡಿ, F1 ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. F1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0. ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. 1/4πε ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ F2 ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, 1/4πε0 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು F1 ಮತ್ತೆ F2 ಏನಾಗಿದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಎಫ್ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, F1 ಮೈನಸ್ F2. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ನೆಟ್ ನೋಡಿ F1 ಮೈನಸ್ F2. ನೋಡಿ F1 ಮತ್ತು F2 ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q ಬೈ ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಆಯಿತಾ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಬಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆರ್. ನೋಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ F1 ಫೋರ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದೆಯಲ್ವಾ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ F2 ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ತಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು, F1 ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ F2. ಈಗ ನೋಡಿ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫ್ ನೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ನೆಟ್, ಏನಾಯಿತು, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ F1 ಪ್ಲಸ್ F2. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, F1 ಪ್ಲಸ್ F2ನ ಮಾಡೋಣ. F1 ಅಂದರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆನ್ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 1/4πε0 ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 1/4πε0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನು ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ನ ಪುಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ 1/4πε0 ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು, 1 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ವೆನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನು, ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಇರೋ, ಅಥವಾ ಈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನೀಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ 3 ಚಾರ್ಜಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 60 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABC. ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ
ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್. ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ F1. ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ F2. ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ F1 ಮತ್ತು F2ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನ R ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ R. ಸೊ ದಟ್ F1 is equal to 1/4πε0 1/4πε0. ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ F1. ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ R², ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 1/4πε0 Q² R². ನೋಡಿ F2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, F2 is equal to F2 ಅಂದರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಚಾರ್ಜು ಸಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದು 1/4πε0. ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, Q² ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R. ಸೊ ದಟ್ Q² R². ನಮಗೆ F1 ಮತ್ತು F2 ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ 0 ಡಿಗ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲ 90 ಡಿಗ್ರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಮೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 60 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 60 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ 60 ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, R is equal to √A² + B² + 2AB cos θ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, R ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸು ಆರ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ F1 ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, A2 ಅಂದರೆ B ಅಂದರೆ F2. ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ, ಎ ಅಂದರೆ F1, B ಅಂದರೆ F2 ಫೋರ್ಸ್, ಥೀಟ ಎಷ್ಟಿದೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ ಈಗ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, F1 ಅಲ್ವಾ, F1² + B ಅಂದರೆ F2², 2F1 F2 ಕಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, F1 ಮತ್ತು F2 ಏನಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ. F1 F2 ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು F2ನ F1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ 2F1² ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇನಲ್ವಾ, F1 ಮತ್ತು F2 ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ, 2F1² ಇಂಟು ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1/2, 60 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ √3/2. ಇದು ಸೈನ್ಗೆ, ಕಾಸಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಕಾಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ √3/2, ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 1/2. ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1/2. ನೋಡಿ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 2F1² + F1², ಹೌದಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ F1², ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ F1². ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, √3 ಟೈಮ್ಸ್ F1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, F net is equal to √3 ಟೈಮ್ಸ್ F1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 1/4πε0 Q² R² ಅಥವಾ √3 Q² 4πε0 R². ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ F net. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸೈನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ತೊಗೊಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Q1 ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿ ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ F2. ನೋಡಿ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ Q ಬೈ ದ Q, ಈ Q ಮೇಲೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು 1/4πε
q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/4 q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ. ಈಗ ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿನಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ನೀಟಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಆಗಲೇ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವ F1 ಮತ್ತು F2. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಸಿ ಪಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಮೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರು ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಎ ಜೊತೆ ಮೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಎ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ F1 ಮತ್ತು F2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಅಂದರೆ F2 ಅಲ್ವಾ, F2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ F1 ಪ್ಲಸ್ F2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ F1 ಮತ್ತು F2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ F2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F2 ಪ್ಲಸ್ F2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, F2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ F2ನ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ F2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ √3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ 1/2. ಸೊ ದಟ್ ನೋಡಿ √3/2. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 1s are 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3/2. 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. √3 ನೋಡಿ 3ನ ನಾವು √3 ಇಂಟು √3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ. √3 ಇಂಟು √3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/√3 ಅಲ್ವಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಿದು 30 ಡಿಗ್ರಿಗಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಎಫ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ. ಎಫ್ ನೆಟ್ಟು F1 ಜೊತೆಗೂ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಇರೋದು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಆದರೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಈಗ F2 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ F2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು F1 ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರು F2 ಜೊತೆ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ F2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇವರೆಗೂ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ F1 ಮತ್ತು F2 ಈಕ್ವಲ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್, ಎ ಅಂದ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತಾ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಇಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ F2 ಆ್ಯಂಡ್ F2 ಮೀನ್ಸ್ 2 ವೆಕ್ಟರಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಆದಾಗ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ F2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ F1 ಆಗಿದ್ದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ F2 ಜೊತೆ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಕ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ another type of problem. We have to solve the another type of problems. Okay, see for example here the charge will be Q, here the charge will be Q. ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ಮೈನಸ್ Q ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ Q. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್
ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ದೀಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್. ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಈ ಚಾರ್ಜು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಲ್ವ, ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ F1. ನೋಡಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ F2. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ F2. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ F. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಈಗ F1 ಮತ್ತು F2ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ F1 ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? 1/4πε Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R². ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ F1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F2 ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾಗಿ 1/4πε0 Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R². ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ F ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ F1² ಪ್ಲಸ್ F2² ಪ್ಲಸ್ 2 F1 ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ F ನೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಟೈಮ್ಸ್ F1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ? ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಕೇಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗೇನಾದರೂ ಸೇ ಇದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ RR ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸು ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ದೀಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ F1. ಆಯಿತಾ? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದು F2. ಸರ್ ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ F1. ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಸ್ F2. ಈಗ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? ದಿಸ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 180 ಮೈನಸ್ 60, ಸೊ ದಟ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಈಗ F1 ಮತ್ತು F2 ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ F ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ F1² ಪ್ಲಸ್ F2² ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಾಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಯಿತು? 120. ನೋಡಿ 120ಗೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೈನಸ್ 1/2. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ 1/2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ F1 ಮತ್ತು F2 ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 2F1² ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಪ್ಲಸ್ 2F1² ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1/2. ನೋಡಿ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ 2F1² ಮೈನಸ್ F1². ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಯಿತು? F1 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ F1² ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ F1. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ F1. ಆದರೆ 1/4πε0 Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? R² ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್.